ऐसे जग को जान जो सुपना अर देखना, जो सुपना अर देखना, जो सुपना अर देखना। इनमें कछ साचो नहीं, इनमें कछ साचो नहीं, इनमें कछ साचो नहीं। नानक बिन भगवान 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 साचो नहीं, इनमें कछ साचो नहीं। नानक बिन भगवान, नानक बिन भगवान, नानक बिन भगवान, जो सुपना अर देखना, जो सुपना अर देखना, ऐसे जग को जान, ऐसे जग को जान, जो सुपना अर देखना, जो सुपना अर, जो सुपना अर, जो सुपना अर देखना। ऐसे जग को जान। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान, मन हर जीते रे नाल है, गुरमती रंग मान, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान, मन हर जीते रे नाल है, गुरमती रंग मान, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है। पहचाने ता सो जाने, मरण जीवन की सोची होई, मरण जीवन की सोची होई। गुर बरसाती एको जाने,
गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ न होई, ता दूजा पाओ न होई। अपना मूल पछान, अपना मूल पछान। मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान। मन हर जीते नाल है, गुरमति रंग मान। अपना मूल पछान। मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। मन शांत आई बची बधाई, ता हुआ परवान, ता हुआ परवान। मन शांत आई बची बधाई, ता हुआ परवान, ता हुआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है, यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछान, अपना मूल पछान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछान, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान। मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछान, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान। मन हर चीज तेरे नाल है, मन हर चीज तेरे नाल है, मन हर चीज तेरे नाल है, मन हर चीज तेरे नाल है। गुरमति रंगमान, गुरमति रंगमान, गुरमति रंगमान, गुरमति रंगमान। मन शांत आई बची बधाई, ता हुआ परवान, ता हुआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछान, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान।
मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान। आओ, मैनू हुक्म होया सी एक दो शब्द दसम पातशाह दी बाणी अंदरों, क्योंकि ये सारे परिवार कलगीधर पातशाह दी उस बख्शिश नाल जुड़े हुए हैं, जिस बख्शिश नूं साहिब सच्चे पातशाह जी ने आख्या, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे। आओ दसम पातशाह दी बाणी विचों एक दो शब्दां दी हाजरी आओ प्रेम दे नाल सरवण करिए। एक शेव भय एक गए एक फेर भय, एक शेव भय एक गए एक फेर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, एक शिव भय एक गए एक फेर भय। कहते वेद और पुराण कहते, ब्रह्मा और विष्णु कहते वेद और पुराण कहते। सिमृत समूहन के होए बिते हैं, ब्रह्मा और विष्णु कहते वेद और पुराण कहते। ब्रह्मा और विष्णु कहते वेद और पुराण कहते। स्मृत समूहन के होए बिते हैं, स्मृत समूहन के होए बिते हैं। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, एक शिव भय एक गए एक फेर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं।
अश्विनी कुमार के ते मोन दी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भये हैं। अंसा अवतार के ते काल बस भये हैं। वीर और पैगंबर के ते कने ना परत एते। वीर और पैगंबर के ते कने ना परत एते। वीर और पैगंबर के ते कने ना परत एते। भूम ही ते हुए कै फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही ते हुए कै फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही ते होय के फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही ते हुए कै फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही के होय के फिर भूम ही मिले हैं। माटी के हम पुतरे माटी के हम पुतरे मानस राख्यो ना। मानस राख्यो ना। कबीर माटी के हम पुतरे माटी के हम पुतरे मानस राख्यो ना। मानस राख्यो ना। 4 दिवस के बाहुने 4 दिवस के पाहुणे बड़ बड़ रूंदे ठाओ। बड़ बड़ रूदे खाओ। बड़ बड़ रूंदे ठाओ। बड़ बड़ रूदे खाओ। पीर ओ पैगंबर के ते कने ना परत एते। पीर ओ पैगंबर के ते कने ना परत एते। पीर ओ पैगंबर के ते कने ना परत एते। पीर ओ पैगंबर के ते कने ना परत एते। भूम ही ते हुए कैफे भूम ही मिले हैं। भूम ही के होय के फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही ते हुए कैफे भूम ही मिले हैं। एक शेब पे एक गए एक फेर पे। एक शेब पे एक गए एक फेर पे। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। 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 पीर ओ पैगंबर के ते गने ना परत एते। पीर ओ पैगंबर के ते गने ना परत एते। भूम ही ते हुए के फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही के होय के फिर भूम ही मिले हैं। राम गयो रावण गयो। राम गयो रावण गयो। जाको पाँव परिवार जाको पाँव परिवार। कहो नानक थिर कछ नहीं। कहु नानक थेर कछ नहीं। सुपने जो संसार सुपने जो संसार। सुपने जो संसार। सुपने जो संसार। पीर ओ पैगंबर के ते गने ना परत एते। पीर ओ पैगंबर के ते गने ना परत एते। भूम ही ते हुए के फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही के होय के फिर भूम ही मिले हैं। भूम ही ते हुए के फिर फिर भूम ही मिले। भूम ही के होय के फिर भूम ही मिले हैं। एक शेब पे एक गए एक फेर पे। एक शेब पे एक गए एक फेर पे। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। 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 लंका गढ़ सोने का
भया, लंका गढ़ सोने का भया। मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्ख रावण क्या ले गया। 1 लख पूत सवा लख नाती, 1 लख पूत सवा लख नाती। ते रावण कर दिया न बाती, ते रावण कर दिया न बाती। वीर ओ पिकांबर केते गणे ना परत एते। वीर ओ पैगंबर केते गने ना परत एते। भूम ही तिहुए के पेर भूम ही मिले हैं, भूम ही तिहुए के पेर भूम ही मिले हैं। एक सेब पे एक गए एक फेर पे, एक सेब पे एक गए एक फेर पे। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। अनेक हैं एक शिव भये, एक गए एक फेर भये। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। हम भी बन्या टुमनी हम भी बन्या टुमनी। रोमा चीनी पान हम भी बन्या टुमनी। रोमा चीनी पान, रोमा चीनी पान, रोमा चीनी पान। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। तन जो बन अर फुल्लड़ा नाठियाड़े 3-4 पप्पन के रे पत त्यों टल टुल चुम्मन हार। पप्पन के रे पत त्यों टल टुल चुम्मन
ਹਾਰ ਟਲ ਟੁਲ ਜੁਮਨ ਹਾਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਜੋ ਬਨਨੌਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਹੰਪੀ ਬੰਨਿਆ ਟੁੰਮਣੀ ਹੰਪੀ ਬੰਦਾ ਟੁੰਮਣੀ ਰੋਮਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ ਰੋਮਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ ਰੋਮਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਕੀ ਨਾ ਸੁਨੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਨ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨ ਪਈਆ ਹੋਏ ਨਿਤ ਨ ਪਈਆ ਹੋਏ ਨਿਤ ਨ ਪਈਆ ਹੋਏ ਨਿਤ ਨ ਪਈਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ ਗੁਨਾ ਗਵਾਈ ਕੰਠੜੀ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਕੰਠੜੀ ਅਵਗਨ ਚੱਲੀ ਬੰਨ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ ਗੁਨਾ ਗਵਾਈ ਕੰਠੜੀ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ
ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਜਾਨ ਬਿਰਤੀ ਸੰਨ ਜਾਨ ਬਿਰਤੀ ਸੰਨ ਚੱਲ ਦਰ ਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ 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 ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ 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 ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਤੇ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ ਕਿਆ ਤੇ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਚੱਲ ਦਰ ਹਾਲ 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 ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਜਾਨ ਬਿਰਤੀ ਸੰਨ ਗੁਨਾਹ ਗਵਾਈ ਕੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਹੰਪੀ ਬੰਜਾ ਡੁਮਣੀ ਹੰਪੀ ਬੰਦਾ ਡੁਮਣੀ ਹੰਪੀ ਬੰਜਾ ਡੁਮਣੀ ਹੰਪੀ ਬੰਦਾ ਡੁਮਣੀ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਪਾਨ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਪਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਹੰਪੀ ਬੰਜਾ ਡੁਮਣੀ ਹੰਪੀ ਬੰਜਾ ਡੁਮਣੀ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਪਾਨ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਪਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਇ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इतनी को हाजरी प्रवान करनी जी। कीर्तन करदियां तो एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो जानियां सुभाविक ਹਨ। सतगुरां दी बाणी एक एक अखर आगाध बोध है थोड़ी मत है ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तू त्याई। गुरु साहब गुरु की संगत बख्शने योग हो बख्श लेना। धन्यवाद है ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਪਵਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਚਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਾਤ ਪਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ,
ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। परम सन्मानयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद भी सुभायमान गुरु रूप साध संगत बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां जान दे दी के रंगां विच बसे दुनिया, इन्हां दे खून दी गर्मी जंजीरां ढाल देंदी है। ये सिरां दी कलम लैके इतिहास लिखते ने, इन्हां दी चरबी तूफानां विच दीवे बाल देंदी है। महान शहीद भाई कुलवंत सिंह जी ठुकराना साहब जी दे होनहार सुपुत्र भाई अवतार सिंह जी खंडा नूं अपनी शरधा सत्कार ते अकीदत भेंट करन आई गुरु रूप साध संगत जी। सतगुरु साहब की बाणी विच फरमान है, जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत बंझा मित्र असाडड़े सही। जिस शख्सियत के दर्शन करके जिहदी संगत करके जिहदे बोल सरबन करके भटकिया होया मनुख किते ना किते गुरमन दे लड़ लग जावे, सतगुरु कहते ने सही अर्थां विच साडा वो मित्र है। इहो जही गुरमन दे रंग विच रंगी हुई गुरु प्यारी शख्सियत सी भाई अवतार सिंह जी खंडा, जिहड़े सानू सारिआं नूं सदीवी विछोड़ा दे गए ने। मैं जदों ये खबर पढ़ी, खबर पढ़न तो बाद मैं लगातार भारत के प्रधानमंत्री नूं, भारत के गृह मंत्री नूं, भारत के विदेश मंत्री दे नाल नाल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ते इंग्लैंड के दिल्ली स्थित राजदूत नूं 2-2 चिट्ठियां लिख चुकिया कि कम से कम उन्हां दी पूजनीक माता बीबी बीबी चरणजीत कौर जी नूं ते उन्हां दी भैण नूं इंग्लैंड जाण दा वीज़ा देण दी किरपालता करो। मैं माइनॉरिटी कमिशन दे चेयरमैन नूं भी यतन किया, मैं उन्होंने ये भी कहा कि जे कुछ होर नहीं हो सकता तो जिहड़ा मनुख इस शरीर दे विचों सवासां दी पूंजी जिहदी मुक चुकी है, गुरमत अनुसार असी सवासां दी पूंजी तो बाद इस शरीर नूं केवल मिट्टी समझते हैं। जे उहदी मिट्टी अपनी जन्म भूमि दे विच आके रल जाएगी तो मां नूं ते भैण नूं इस गल दी तसल्ली हो जाएगी कि असी अपने पुत्र नूं अपने हथी दुनिया विचों तोड़ चुके हैं। कम से कम जे कुछ होर नहीं हो सकता, उन्हां दा मृतक शरीर जिहड़ा है उहनूं ही हिंदुस्तान दे विच लैके आउण दी आग्या दे दित्ती जावे। लेकिन मेरियां चिट्ठियां दे बावजूद भी, मेरे सारे यतनां दे बावजूद कुछ ना हो सकिया। मैं एक दिन इत्थे उचेचे तौर ते माता जी नूं मिलण आया। मैं यतन किया अपने तौर ते जे किसी तरीके नाल इंग्लैंड का वीज़ा मैनू मिल जाए, चलो मैं ही माता जी वालों शरधा सत्कार दे फुल भेंट करके आ सका। लेकिन बड़े अफसोस की गल है कि मैनू वीज़ा तो मिलिया, पर मिलिया कल जदों सारा कुछ बीत गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार के भोग ते जाना चाहना। पर मैं एक गल अज इत्थे बैठे गुरु खालसा पंथ नूं एक गुजारिश करनी चाहना कि किन्ने गभरू पुत्र जिहड़े ने आपां मरवाउणे ने, होर आपां नूं फैसला कर लेना चाहिए कि किन्ने क मरवाउणे ने, जां कट्ठे हो के सिर जोड़ के एक प्लेटफार्म ते किसी एक नूं आगू मन के उहदी अगवाई दे विच जे पंथक विचारधारा दी सुर वाले लोग अज नहीं इकट्ठे हो सकते, जदों इन्ना संकट का समा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਹਿੜੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਹਿੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁੱਖਾ ਲੱਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਧਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੈਦਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਠੱਡਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਂਗ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਸੋ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ USA, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ USA, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਖ ਦਸਾਂਝ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੌਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਹਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਈ ਜਾਣ। ਆਈਆਂ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਨਾਉ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਸੌਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਤੇਗ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਨ ਸਫਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਾਂ ਪਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲੇਖੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲ ਕੇ ਪੰਨੇ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਕਰਾਂ ਪਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲੇਖੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲ ਕੇ ਪੰਨੇ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ
ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਓ ਦਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਓ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ख्वाबां 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣੇ ਅਸਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ। ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ख्वाब ਨਾ ਤੋੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਚੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਓ ਵੈਰੀ ਸੀ ਜਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਸੀ ਜਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਪੋਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਲੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਦੈਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰ, ਬਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਖਵਾਉਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਕਲੀਰੇ ਛਣਕਾਉਣੇ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹੱਸ ਮੁਖ ਚਿਹਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਹੋ ਵਰੇ ਕਈ ਬੀਤਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ, ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬੁਝੇ ਰਹੇ, ਝਖੜ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਗਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸੰਧੂ, ਧਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਸਜਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਈਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਾਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਯੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰਗ ਪਬੂਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ 2 ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨ 1984 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਏ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਜਵਾਨੀਆਂ
ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਜਦੋਂ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਤਰਨਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਓ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਕਾਨ ਵੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਕਾਨ ਵੇ ਆਈਆਂ ਰਲ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਰਾਣ ਵੇ ਆਈਆਂ ਰਲ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਰਾਣ ਵੇ ਓ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਟੋਟਾ ਟੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਓ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਵੀਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਨਾਈਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਵੀਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਨਾਈਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਦੁੱਖ ਪਰਜਾਈਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਦੁੱਖ ਪਰਜਾਈਦਾ ਓ ਜੀ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲਾ ਕੋਕਾ ਕੋਕਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਓ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਰੋਣ ਵੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਰੋਣ ਵੇ ਓ ਜੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਈ ਧੋਖਾ ਧੋਖਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਓ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨੇਰ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨੇਰ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵੇ ਜਿੰਦ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਵਧੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ ਜਿੰਦ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਵਧੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ ਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਸਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸੋਕਾ ਸੋਕਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਓ ਨਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੋ ਹੱਥੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੋ ਹੱਥੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਪਾਲਿਆ ਵੇ ਲੋਕਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਗਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜ਼ਾਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਭੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਜੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਭੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਜੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਗਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜ਼ਾਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਣ ਜ਼ਾਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀਓ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕੋ ਧੌਂਸ ਕਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬੈਨ ਲੋਕੋ ਕਿਲੇ ਦਵੈਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖੈਨ ਲੋਕੋ ਯੋਧੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਦਾ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੋਕੋ ਜੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਦਾ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਣੇ ਨਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਈ ਜਾਵੇਂ ਪਾਪਣੇ ਵਾਦੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤੀਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਓ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਣੇ ਨਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਈ ਜਾਵੇਂ ਪਾਪਣੇ ਵਾਦੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤੀਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਓ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੀਰਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੀਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਓ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾੜਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਰੀਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਈ ਦਲੀਪਨੀ ਓ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਤੀਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵੀ
ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਖਾ ਗਈ ਏ ਵੇਚ ਕੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਸਮੀਪਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਦਲੀਪਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਈ ਦਲੀਪਣੀ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੀ, ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਨੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜੀਤਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਦਲੀਪਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਈ ਦਲੀਪਣੀ। ਉਹ ਰੋਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਬੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ਦੀਪਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਦਲੀਪਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਈ ਦਲੀਪਣੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਕੰਮ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਣ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਫੁਕਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਗਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਬੜਾਇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਜਲੀਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਲਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋਲ ਰੇ ਦੀਨ ਕੇ हेत पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज जी बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ बैठा केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना हो बैठा केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना ओ बैठा केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। दशमेश सिंघा ताई जो स्वरूप जी सारे जग तो न्यारा दिसे खालसे दा रूप जी। जिता दशमेश सिंघा ताई जो स्वरूप जी सारे जग तो न्यारा दिसे खालसे दा रूप जी जग तो न्यारा दिसे खालसे दा रूप जी। बैठा केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना निशानी उत्ते बाज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। राज खालसा कमाया बाबा बंदा सिंह वीर ने जिन्ना जुल्म कमाए ओह दिते सब चीर ने। राज खालसा कमाया बाबा बंदा सिंह वीर ने जिन्ना जुल्म कमाए ओह दिते सब चीर ने जुल्म कमाए ओह दिते सब चीर ने। ओ डिगे टट्ठियां दे सिरां उत्ते ताज वेखना डिगे टट्ठियां दे सिरां उत्ते ताज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। राम मल के सरां दी सूरमा खलोता सी राज खालसे दा होया कहंदा सिंह बोता सी। राम मल के सरां दी सूरमा खलोता सी राज खालसे दा होया कहंदा सिंह बोता सी खालसे दा होया कहंदा सिंह बोता सी। करजा सिंह ने ना खालसा मुताज वेखना मुताज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। हो जदों आया
ਸ਼ੇਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰਾਜ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਟੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜੱਗੋਂ ਨਲੂਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਟੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੱਗੋਂ ਸੱਚੀ ਨਲੂਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਟੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਜੱਗੋਂ ਨਲੂਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਜੱਗੋਂ ਨਲੂਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੰਡਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਵੀਰਾ ਜਿੰਦ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਵੀਰਾ ਜਿੰਦ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਨਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਨਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ, ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ 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 ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਹੋ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਜੋ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਤਾਈਓ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ जुड़ बैठे खालसा जी। शहादत के कतराए खूह में शिपा इमा होता है, जुल्म जिसमें डूबे जे वहीं सलाबे तूफान होता है। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। सतगुरां दी पावन पवित्र गोद दे अंदर जुड़ बैठी संगत जी, आओ अज उस परिवार दे विच हाजरियां भर रहे हैं जिस परिवार ने पंथ दी चढ़ती कला दे लई खालसा जी अपना आप कुर्बान किया। माता चरणजीत कौर जी जिन्हां तो वारे वारे जाइए, कदे इस मां ने अपना पति पंथ दे लेखे लाया, अज इस मां ने अपना पुत्र पंथ दे लेखे लाया। ते याद रखियो चुक चुक धूड़ मथे लाइए उन्हां राहां वाली जिन्नी राही आए ने। शहीद मेरी कौम दे सूली रंबी चरखड़ी ते आरियां दे दंदे तक रत्ता घबराए ना। शहीद मेरी कौम दे वारे वारे जामा अज उन्हां सिख मामा उत्तों सच है जिन्नी कुखों जाए ने। शहीद मेरी कौम दे एक दो नहीं सैकड़े हजार अते लखां वार वो गए अजमाए ने। शहीद मेरी कौम दे ओ बिरलियां मामा ने ਜਿਹੜੀਆਂ शहीद पुत्रां ਨੂੰ जन्म देंदियां। ते खालसा जी
ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ। ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਖਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਔਕੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯੋਧਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਸ ਮਰਦ ਦਾ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ कहते जो आशिक है शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, समझ कर खिलौना जिस्म अपने को खुशी से फोड़ देते हैं, ना वो ताजों तख्तों की हसरत ना हूरों की बालम, अगर खुदा खुदाई भी दे तो वापस मोड़ देते। ते आओ उन्हां योधियां नूं नमस्कारां, उन्हां योधियां नूं बुलंद आवाज दे अंदर धरत के फतेह के जाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूरा ही सिख पंथ जुड़ के बैठा, पंथ दियां महान शख्सियतां जुड़ के बैठी। आओ हल्ले दे नाल दो शांति कहने आ। खालसा जी कहंदे ओ योधा, शायर कहंदा वीर खंडिया बापू दे वांग तू मी, वीर खंडिया ओ बापू दे वांग तू मी, सोचां विच हकूमत नूं पा गया है। वीर खंडिया बापू दे वांग तू मी, विच सोचां दे हकूमत नूं पा गया है। ते खालसा जी कहंदे गल करके पातशाही दावियां दी ओ दिल्ली दा ताकत हिला गया है। गल करके पातशाही दावियां दी ओ दिल्ली दा तख्त हिला गया है। ते खालसा जी बोल बोल के बब्बर शेर वांगू, बोल बोल के गज में शेर वांगू कहंदे हकूमत नूं सोचां विच पा गया है। ते दीप सिंधु वांग कौम दे योधिया होए ओ केसरी झंडा तू ची चला गया है, ओ केसरी झंडा तू ची चला गया है। ते आओ बड़े प्यारे बोलने सुनियो गौर दे नाल, लांडरा वालियां दा ढाडी जथा इउं कह रहा जी। ਧੰਨੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਸੀ ਜਾਇਆ ਤੂੰ, ਧੰਨੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਇਆ ਤੂੰ। ਧੰਨੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਗਿਆ, खंडिया वीरा वे जिंद कौम लेखे ला गया, खंडिया वीरा वे जिंद कौम लेखे ला गया। हो जुगां तक पैणियां, जुगां तक पैणियां। योधिया च ऐसा वीर
दा रासी शहीदियां दा रासी दिल वाला शौक सच्ची दिल वाला शौक सच्ची छेती तू पगा गया खंडिया विरावे जिंद कौम लिखे ला गया ओ खंडिया विरावे जिंद कौम लेखे ला गया तीर वाले बाबे दा उसी मुठ तो मुरीद तू हो बोल तेरे दस दे सी होएगा शहीद तू हाँ ओ होएगा शहीद तू सी मुड तो मुरीद तू बोल तेरे दस देसी होएगा शहीद तू बोल तेरे दस देसी होएगा शहीद तू ताइयों ता शहीदा वाली मंजिल तू पा गया खंडिया विरावे जिंद कौम लिखे ला गया खंडिया विरावे जिंद कौम लेखे ला गया हो गल ओ हालातां ने पुरानी दोहरा दिती इंज लगे जिंद कौर फिर तड़फाती इंज लगे जिंद कौर फिर तड़फाती काहे गुरजंट सानू सोचा विच पा गया खंडिया विरावे जिंद कौम लिखे ला गया हो खंडिया विरावे जिंद कौम लेखे ला गया खंडिया विरावे जिंद कौम लेखे ला गया कौम लेखे गा गया हो जिंद कौम लेखे ला गया गल ओ हालातां ने पुरानी दोहराती इंज लगे अज जिंद कौर फेर तड़फाती गल ओ हालातां ने पुरानी दोहराती इंज लगे ओ जिंद कौर फेर तड़फाती रूप सरकारां दा गुलामी दर्शा गया अज रूप सरकारां दा गुलामी दर्शा गया खंडिया विरावे जिंद कौम लेखे ला गया पर तू दस गया कि ठंडे ठार बंदियां नू दब लेंदे लोकी इत्थे जो दावा हर कोई करदा चन्न उत्ते चांदी उत्ते जाणदा तामी तामी मां जम्मे योधा सूरबीर इत्थे माता चरणजीत कौर वर्गी मां जम्मे योधा सूरबीर इत्थे जेड़ा सूरज दी अख विच अख पौनी जाणदा जप के अकाल उन अकाल हुंदा कीता वस कर धर्म दी दुनिया च अत जाना हुंदा कुछ कुछ सिरां नूं हुंदा वरदान धुरों आया ओनी झुकना नहीं हुंदा ओनी लथ जाना हुंदा है ओनी झुकना नहीं हुंदा ओनी लथ जाना हुंदा है ऐसा योधा कौम दा महान शहीद भाई संदीप सिंह सिद्धू वीरदीप सिद्धू खालसा जी जिहदे नाल खंडे वीर दा बड़ा प्यार सी ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਇੱਕੋ ਲਾਸਟ ਛੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ, ਬਿੱਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀਰ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਸੀਵਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਆ। ਆਓ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਲ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, 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 ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਘੇਰਿਆ ਘੇਰਿਆ ਘੇਰਿਆ, ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਮੇਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਓ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਓ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਬੇਟਿਆ ਬੇਟਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਓ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਬੇਟਿਆ ਬੇਟਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੋ ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ,
ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਓ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਓ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਦਲੇਰ ਯੋਧਿਆ ਯੋਧਿਆ ਯੋਧਿਆ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਲੋਕੋ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੇ, ਲੋਕੋ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੇ। ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਉਗਦੇ ਉਗਦੇ ਉਗਦੇ, ਸੋਹਤੇ ਆਏ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ ਚੁਭਦੇ, ਸੋਹਤੇ ਆਏ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ ਚੁਭਦੇ, ਸੋਹਤੇ ਆਏ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ ਚੁਭਦੇ। ਮੌਤ ਕਾਲੀਏ ਜਰਾ ਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬਾਗ ਬਿਰਾਨ ਮੋਈਏ। ਫੁੱਲ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹੀਓ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਓਏ ਤੁਰ ਗਿਓ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਆਏਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿਆ। ਵੀਰ ਖੰਡਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਭਰਾਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਰਾ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਲਾਲੀ ਜਟਾਣਾ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਆਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਦਰਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈਏ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਧਰਵਾਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਬੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਵੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਹੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੋ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ SGPC, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰੇ, ਏਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਹਤਰੇ। ਉਹ ਏਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਐ ਕਜ਼ਾ तुझसे बोना दानी हुई, तूने फूल बो तोड़ा जैसे गुलशन में वीरानी हुई। ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਚਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਯੋਧੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਗਾਂ ਬਾਈਆਂ, ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਲਾਏ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਬਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਡਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਵੀਰੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਰਨੈਲ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਗਿਆ, ਰੁੱਖ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਵੱਢ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਓ, ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ? ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ। ਆਈਏ ਇਹ ਸਾਚੇ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਡਰੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਨ ਕਿੰਜ ਹਰਮੰਦਰ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ KP ਗਿੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖ, ਲੱਖ ਲਾਹਣ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਂ, ਇਹ ਭੈਣ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਰਿਆ, ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਓਏ ਪੁੱਤ ਵੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਘਰਾਣਾ, ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਤਾ, ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਫੜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ।
ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਝਾਲਾਂ ਕੌਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਏ? ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਕਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੜਫਦਾ, ਵਤਨ ਲਈ ਤੜਫਦਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਤੜਫਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰਾ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੀਰਾ, ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਤਾਬਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਸਭ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਐ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਭਲੇਖੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਖ ਆ ਵੇਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਓਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ। ਓਏ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਲੇ ਕੱਢੀਏ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ 'ਚ ਠੁੱਕੇ। ਓਏ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕੇ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ, ਹੁਮਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਜਰਮਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਦੀ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ 88-99 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੁਪੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ, ਉਹਦੇ ਤਿਲਕਵੇਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਦੋਸਤ ਦਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤੂ ਆ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਪਰ ਦਾ ਤਖਤ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੰਡਾਓ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜੋ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਖਾੜਕੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਅਕਸ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਖੇੜ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਊ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ? ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਮਤੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਥ
ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਭਰਾਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਦੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਣੀ ਬੱਬਰ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨੇਰ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਬੈਠੀ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਖਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਖਖਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫਾਦਰ ਪਿਤਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਬਾਹਰ CID ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਉਹ ਦਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮੋਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ 3 ਬਣੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਮੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਖਰਾਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ SP ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਚੱਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਤੋੜਤਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਟੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਚਰਨਜੀਤ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਾਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਟੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੰਡਾ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕੋ ਜੋਨ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰਾ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਵਧੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਉ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਨਾ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ? ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਓਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, LSA ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕੌਮ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ NSA ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾੜਕੂ ਜਾਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹਰਚੰਦ ਸਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੋਗੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਉਮਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਆ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਰੇ
ਤੂੰ रो रो के तेनू मैं समझाया ना ज्यादा रोना नहीं तू चिंता ना कर आ जिहड़ा गल है ये जे आपां ऊई भर जईए कौन पुछदा अज तेरा जिहड़ा घर वाला कुलवंत सिंह सी ओदी भी यादां बनाईयां जांदियां ते ये खंडा सारी वर्ल्ड दे विच जाके देखो उत्थे की प्रोग्राम चलिया नेट ते मैं कराउणा नहीं चाहुंदा जो उत्थे प्रोग्राम होया ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਾਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈਜੈਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਬੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹੇੜੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਤਿਲੌਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 13 ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਜੱਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੀਪ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡੇ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈੜ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਵਲ 2 ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਏਕਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦ ਲਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਖੰਡੇ ਬਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾनिया ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਮਰਨ ਮਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਮਰਨ ਹੋਏ ਪਰਵਾਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਾਂ ਕਰ ਪੋਤਰੇ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦੋਤਰੇ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਰ। ਵਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਾਲਾ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਪੰਜਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਗਰਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੜਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਖਗਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ 328 ਸਰੂਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2500 ਬੀੜਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਗਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਜੰਜੀਰੇ ਨੂੰ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮੰਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਓ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ NIA, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜੂਨ 84 ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਸਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੰਡਾ ਹੁਣ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ 'ਚ ਅਮਰ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਰਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੀਓ, ਆਓ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਾਸੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ, 4 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਸ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮਝਣਾ,
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮੁਰਝਾਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਹੱਥ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਦਣ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ
ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਨਕਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬੁਲਾਰਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਭਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਨਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਵੀ ਤੋਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੋਰਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਂਭਾ ਵੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸੁਆਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ 1984 ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਤੀਰਾ ਬੜਾ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ 2 ਸੂਰਮੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਰਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਵਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਸਿਰਫ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਸਾਰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ, ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਥ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਾ, ਖੰਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੰਢਾਈਆਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਮਕਿਆ, ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਦੇ ਦਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਲੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ ਦਫਾ 44, ਲਾ ਦਿਓ ਕਰਫਿਊ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਦਫਾ 44 ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ USA ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜਾਮੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜਾਮੀ ਵਾਲਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ तमाम ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਏਕਤਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੇ
ਫਿਲਟਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਵੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੰਗਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 4 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੁੰਗਰਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤਕੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ